तुम सप्तम श्रेणी नुआ इंग्लिश बही जस्मिन प्रथम पोएम ट्राए एगेन यही पोएमटी को पूरा कंप्लीट भाव में यही गोटे भिडियो आम भल भाव पढ़ा। तेणु पूरा आराम से तुमको बुझेदेवी एत आराम से बुझेबी जे प्रत्येक धाड़ी प्रत्येक शब्द एवं एंटायर जो पद्यटी रहा पोएमटी रहा आपको पूरा भल भाव में बुझीपर एवं तुमको जहाँ भी क्वेश्चन पचारे तुम्हें आराम से आंसर दे पार। ओके तेणु ये जो ट्राए एगेन पोएमटी हूँ जड़े राजा ना हूँ ब्रूस ब्रूस बोली जड़े राजा एवं गोटे बुढ़ीहाणी विषय। ओके राजा हार मान जाइछंती एवं लास्ट को गोटे बुढ़ियाणी की देखिए से मोटिवेट केमिति होइछंती से विषय में पूरा बढ़िया भाव में एक्सप्लेन माने पोएमटा रही आम पढ़ा। तेणु चलो स्टार्ट करवा आज क्लास को। तेणु पूर्व चैप्टर टी तुम्हें आराम से देखी पार तुम फास्ट चैप्टर टाक पूरा आराम से बुझे। ओके तेणु चलो देखा ट्राए अगेन माने कौन ना पुणी थे चेष्टा करवा पुणी थे चेष्टा कर। हु इन्स्पायर्स यू डू योर बेस्ट तुम्हें जब तुम बेस्ट करने तुम्हें जेकोसी फिल्ड में बेस्ट करुच काम करुच तुमको किए इन्स्पायर करुच्ची। Work in pairs. Identify what you see in the pictures given below. What can you learn from them? Share your answers with your classmates and teacher. Okay. तुम्हें चित्र गुड़ा देख ये जो चित्र गुड़ा रही ये चित्र गुड़ा तुम्हें कौन सब देखुच तुम यहाँ निजे लिख कि आलोचना कर तुम क्लासमेट्स भितर। ओके तुम ये देखी पार चित्र 1 में कौन है महुमाछी मैंने महू या सेकेंड गोटे बुढ़ियाणी जाल या बुढ़ियाणीटा थार्ड पक्षी मैंने पूरा साइज रे उड़ुछंती चतुर्थ जो पक्षीटा सी करुच्ची ना तार बसा तैयारी करुच्ची। एठारे 5 नंबर रे जो पिंपुड़ी गुड़ाक खाद्य संग्रह करुछंती 6 नंबर रे गछटा फल दउची। ओके बा गछरे फल फलिछि तुम देख पढ़े चलो। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but could not succeed, and so he became quite sad. Next. He flung himself down in a low despair, as grieved as a man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now, just at the moment, a spider dropped with its skill and flaming hue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what this spider would do. Was a long way off to the selling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divide. Okay, देखो তাহলে কিং ব্রুস জনে রাজা তাଙ୍କ হଉଛି କଣ কিং ବ୍ରୁସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ ଏଟା ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଓକେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଦରକାର ଆମେ ଏଠୁ ଦେଖିବା କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଆଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଛି ନାଇଁ ଉପରକୁ ଆଣି ହାରି କଣ ଅଛି ଦେଖ ଧର ଦେଖ ବୁଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ରଖିଦେଉଛି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ହବ। ଦେଖ ଦେଖ ତାହେଲେ କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ flung himself down. flung ମାନେ କଣ flung ମାନେ flying ର FLING flying ର past form ହଉଛି କଣ ନା flung। flying ଯୋଉ flung ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଫୋପାଡ଼ିବା କଣ କରିବା ନା ଫୋପାଡ଼ିବା।
ताहले राजा निजकू फोपाड़िले कोठी ना तळुको बा जो आमे कहिबा तळे एमि शोई पड़िबा हालिया ହେଇକି ଶୋଇ ପଡିବା କାହିଁକି ନା ଇନ୍ ଏ ଲୋनली मोड टू थिंक ମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବା ଏକାକୀ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଶୋଇ ପଇଲେ ଏବଂ ଇଜ ଟ୍ରୁ ହି ୱାଜ ଏ ମୋନାଜ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ଜଣେ ରାଜା ମୋନାଜ ମାନେ କଣ ମୋନାଜ ମାନେ ରାଜା ଆଣ୍ଡ ଓର ଏ କ୍ରାଉନ ଓୟାର ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଓର ଏ କ୍ରାଉନ କ୍ରାଉନ ମାନେ କଣ ନା ମୁକୁଟ ନା ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ଜଣେ ରାଜା ତଥାପି ସେ କେମିତି ନା ଫୋପାଡି ହେଇକି ଏମିତି ଶୋଇ ପଇଲେ ବା ପଡିଗଲେ ମାନେ କଣ ବାଡେଇକି ପଡିଗଲେ କି ନାଇଁ ମାନେ ଟେନସନରେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଏମିତି ଶୋଇ ପଇଲେ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ବଟ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ୱାଜ ବିଗିନିଂ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ତେଣୁ ସିଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ଭାଙ୍ଗିବା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ ବୁଝିଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା କିଏ ନା ବ୍ରୁସ୍ ଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶୋଇ ପଇଲେ କୋଉଠି ଶୋଇ ପଇଲେ ନା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତଳେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକି ଟିକେ ନାକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏକାକୀ ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା କାହିଁକି କାହିଁକିନା ସେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଥିଲେ କଣ ହଉଥିଲେ ଦେଖିବା ନା ଫର୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ୍ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଡିଡ୍ ମାନେ କଣ ନା ସାର୍ ଡିଡ୍ ମାନେ ଏଠି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମ ବୁଝିଲା ଡିଡ୍ ମାନେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ବା ଗୋଟେ ମହତ୍ କାମ ଏଠି କହିପାରିବା ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ ଗ୍ଲାଡ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ମାନେ କଣ ଖୁସି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହି ହାଡ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଡ୍ ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ସୋ ହି ବିକେମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲେ ନା ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ରାଜା ହଠାତ୍ ଦିନେ କଣ ହେଲା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ କରିବା ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ହୃଦୟ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନା ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମହତ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ମହତ୍ କାମଟା କଣ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ବୁଝିଲା he flung himself down in a low despair ଡେସ୍ପାୟାର ମାନେ କଣ ନା ଡେସ୍ପାୟାର ମାନେ ନିରାଶା ମନେ କଣ ଡେସ୍ପାୟାର ମାନେ ନିରାଶା ଆଜ ଗ୍ରିଭଡ ମାନେ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଓକେ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଛି ଯୋଉ କହିବା ଆମେ ତେଣୁ ଗ୍ରିଭଡ ମାନେ କଣ ଦୁଃଖିତ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଡିସ୍ପାୟାର ମାନେ କଣ କହିଲି ନା ନିରାଶା ମାନେ ଆଶା ହରାଇଦବା ଓକେ ଏବଂ ପଣ୍ଡଡ ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଭଲ ୱାର୍ଡଟା ମାନେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ କରିବା ଆମେ ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡେଡ ବୁଝିଲ କଣ ନା ଚିନ୍ତା କରିବା ଭାବିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡଡ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖ ତାହେଲେ ହି flung himself down low despair as grieved as man could be and after a while he pondered here there I will give it all up said he ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ନା ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରେ ସେ ସେତିକି ମାନେ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଜ ଗ୍ରିଭଡ ଆଜ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ବି ତାମାନେ କଣ ଇ flung himself down in a low despair ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିରାଶାରେ ନିଜକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରେ ଏ ଆଜ ଗ୍ରିଭଡ ଆଜ ମ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଦୁଃଖିତ ହେଇପାରେ ସେ ନିଜକୁ ସେତିକିରେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବା ସେତିକି ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଏ ହ୍ୱାଇଲ ହି ପଣ୍ଡର ଦେୟାର ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅପ୍ ସେଟ୍ ହି ଏବଂ ସେ ସବୁ କିଛି ପଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ବା ସବୁ କିଛି ଭାବିବା ପରେ ସବୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ
ସେଠାରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁସି କରିପାରିବିନି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। Now, just at that moment, a spider dropped with its silken filmy clue, and the king, in the midst of this king of his thinking, stopped to see what the spider would do. ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ କିଏ ନା ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବନି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପୁରା ତଳେ ଏମିତି ଗଡ଼ିକି, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଘଟିଲା। ନା ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଏ ସ୍ପାଇଡର ଡ୍ରପ୍, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାର କୋଉଥିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ନା ତାର ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ସିଲ୍କେନ୍ ଫିଲ୍ମିଂ କ୍ଲିଉ। ସିଲ୍କେନ୍ ମାନେ କଣ? ସିଲ୍କ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସିଲ୍କ ମାନେ ରେଶମୀ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ରେଶମ, ବୁଝିଲା ବା ରେଶମୀ। ସିଲ୍କେନ୍ ମାନେ ରେଶମୀ ହବ। ଫିଲ୍ମି କ୍ଲିଉ, ଫିଲ୍ମିଂ ମାନେ କଣ? ପତଳା ସୂତା। ଓକେ, ତାର ଯୋଉ ଜାଲଟା ହେଇଥିବ ପତଳା ସୂତା, ତାକୁ କହିବା ପତଳା ସୂତା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଜାଲଟା, ଆମେ କହୁଛେ କଣ? ଯୋଉ ସ୍ପାଇଡର ବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯୋଉ ଜାଲ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମି କ୍ଲିଉ। ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ଥିଲା ନା ରେଶମୀ ଫିଲ୍ମି କ୍ଲିଉ ଥିଲା, ଅଥବା ରେଶମୀ ପତଳା ସୂତା ସହିତ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଟ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ମାଇଡେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟପ୍, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲେ? ଅଟକି ଗଲେ। କିଏ ଅଟକି ଗଲେ? ରାଜା ଅଟକି ଗଲେ। କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଟୁ ସି ହ୍ୱାଟ ଦି ସ୍ପାଇଡର ଉଡ୍ ଡୁ, ସେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପାଇଡରଟା ବା ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସେ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ନିଜ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲେ ନା ଅଟକି ଗଲେ। ବୁଝିଲା? It was a long way up to the selling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divide. It was, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? It was a long, it was ହେଲା, T was no, it was a long way up to the selling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to the covered home, King Bruce could not divide. ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଉପର ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବାଟ ଥିଲା। It was a long way up to the ceiling dome. Ceiling dome ମାନେ କଣ? ଉପର ଛାତ। ଉପର ଯୋଉ ଛାତ ରହିଲା, ସେଇ ଛାତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀକି ବହୁତ ଦୂର ରହିଲାଣି। ତାହେଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂତାର ଯୋଉ ଦଉଡ଼ି, ରୋପ ମାନେ କଣ? ଦଉଡ଼ି। ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ପତଳା ସୂତାର ଦଉଡ଼ିଟା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲଟା, ସେଇଥିରେ ସେ ଝୁଲିକି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବା ଛାତକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଇଏରେ ସେ ଝୁଲୁଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ that how it would get to its cobweb home, ତେଣୁ ତାର cobweb homeକୁ ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ବା ତା ଘରକୁ ସେ କେମିତି ଯିବ, କିଏ? ସେଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ତା ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ କଣ କଲେ? ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? ବୁଝିଲ ଟି? କବୱେବ ହବ ନା, କବୱେବ ମାନେ କଣ? ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ କହନ୍ତି କବୱେବ। ଆଉ ଡିଭାଇନ ବୋଲି ତ ଜାଣିଥିବ, ଡିଭାଇନ ମାନେ କଣ? ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ହବନି ବେ। ଡିଭାଇନ ମାନେ ଏଠି ହବ କଣ? ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିଭାଇନ, ତାହେଲେ କଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା, କହିପାରିବା ଏଠି। ବୁଝିଲା? ଡିଭାଇନ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଅନୁମାନ କରିବା ତ କଣ? ଦେଖ ଦେଇଛି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିବା ବୋଲି, ତଳକୁ ଆଣୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ଡିଭାଇନ ମାନେ କଣ? ନା ସେଟା ଅନୁମାନ କରିବା। ଦେଖ, ଅନୁମାନ କରିବା। ଓକେ, ତା ଦେଖିବା, ଏଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ। ଦେଖ,
It soon began to climb and crawl straight up with strong endeavor. But down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. Off it ran, not a second to stay. To utter the last complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little lazy and faint. It its head grew steady again, it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. Sure, cried the king, that foolish thing will survive no more to climb when it toils so hard to reach and cling and trembles every time. But of the insect went once more, me is an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the bravery and at the very last pinch brought him into his native cot. Bravo, bravo! The king cried out, all honor to those who try this spider. Of their defied despair, he conquered, and why shouldn't I? And Bruce of Scotland embraced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. ଇଲେଜା କୁକ୍ ଦେଖ ନା କଲେକ୍ସନ କିଏ ଇଲେଜା କୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା କହିଲେ ନା ଇଟ୍ ସୁନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ରଲ୍ ତାହେଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ କଣ କଲା ଚେଷ୍ଟା କଲା କିଏ ନା ସେଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡଭର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡଭର ମାନେ କଣ ଦୃଢ଼ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ କରିବା ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଣ୍ଡେଭର ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଚେଷ୍ଟାର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓକେ ବଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ଲିପରୀ ସ୍ପ୍ରଲ୍ ତଥାପି ସେ ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା ଆଜ୍ ନିୟର ଟୁ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏଭର ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ମାନେ ପୂର୍ବ ଥର ଯେତିକି ଚଢିଥିଲା ମାନେ ଯେତିକି ତଳକୁ ଖସିଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖକୁ କଣ ହେଲା ସେ ପୁରା ଖସି ପଡିଲା ବୁଝିଲା ଅଫ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ରିଆନ୍ ନଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଟୁ ଅଟର ଦି ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେଟ ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଜମାରୁ ରହିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ସେ ଦୌଡୁଥିଲା ଜମାରୁ ସେ ଅଟକୁ ନଥିଲା ଜମାରୁ ହାର ମାନୁଥିଲା ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ହସୁଥାଏ ତଥାପି ସେ ଉପରୁ ଉପରୁ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଜମାରୁ ବି ଟୁ ଅଟର ଦି ଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଟେ ବି ଅଟର କରୁନଥାଏ ବା ଅଭିଯୋଗ ଅଟର ମାନେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଟେ ବି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲା ଏବଂ କଣ ହେଲା till it fell still lower and there it lay a little ditchy and faint ତାହେଲେ କଣ ସେ କଣ କଲା ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ନ ପଡିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପଡି ରହିଛି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହାଲି ହେଇଯାଉଥାଏ ସେ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଟିକେ ନାକୁ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ନା ସେ ଦେଲା ଯେ a little dizzy and faint till it fell still lower and there it lay a little dizzy and faint ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ନାହିଁ ବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହାଲିଆ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆହୁରି ତଳକୁ ନ ଖସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ସେଠାରେ ସେ ଏମିତି ପଡିକି ରହିଛି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ it is head grew steady it is head grew steady ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଥିଲା କି କଣ ହଉଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ ହେଇଯାଉଥିଲା ବା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେଡ୍ ଗ୍ରିଉ ଷ୍ଟଡି ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଥିଲା ଷ୍ଟଡି ମାନେ କଣ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବା ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ଏ ହାଫ୍ ୟାର୍ଡ ହାୟର ଗୋଟେ ହାଫ୍ ୟାର୍ଡ ମାନେ ଅଧ ୟାର୍ଡ ବା ୟାର୍ଡ ମାନେ କଣ ଗଜ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧ ଗଜ ଉପରକୁ ସେ କଣ ଚଢିଗଲା କିଏ ନା ସେଇ ବୁଢିଆଣୀଟି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡେଲିକେଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଲିକେଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ବା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡେଲିକେଟ୍ ବା ତାକୁ ଅତି କୋମଳ ସୂତା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡେଲିକେଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ରୋଡ୍ ହ୍ୱେୟାର ଇଟ୍ସ ଫିଟ୍ ଓଲ୍ଡ ଟାୟାର
गोटे रोड ଯେଉଁଠାରେ ତାର ପାଦ ଥକି ଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସରୁ ସୂତା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ସେଇଟା ଯିବ ନା ଉପରକୁ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଉଥିଲା। ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱଙ୍ଗ ବିଲୋ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାନେ ହାରି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା। ପୁଣି ସ୍ୱିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସ୍ୱଙ୍ଗ ସ୍ୱଙ୍ଗ, ଝୁଲି ମଧ୍ୟ ପଡୁଥିଲା। ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସ୍ୱଙ୍ଗ ସ୍ୱଙ୍ଗ ମାନେ ଝୁଲିବା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଝିଲା। ତଳକୁ ସେ ପୁଣି ଖସି ପଡୁଥିଲା, ପୁଣି ଝୁଲି ପଡୁଥିଲା, ଏପରି ସେ ଚାଲିଥିଲା। ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ କୁଇକଲି ମାଉଣ୍ଟେଡ୍। ତଥାପି ସେ ପୁଣି କୁଇକଲି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାଉଣ୍ଟ ବା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ବା ଚଢୁଥିଲା, ସାହସ କରିକି ଚଢୁଥିଲା। ଟିଲ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍, ନାଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନାଉ ସ୍ଲୋ, କେତେବେଳେ ଉପରକୁ, କେତେବେଳେ ତଳକୁ, କେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି, କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କୁଇକଲି ନ ରହିକି ସେ ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଖସି ପଡୁଥିଲା, ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଖସି ପଡୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ୍ ଚଢୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ୍ ଖସୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ ଚଢୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ ଖସୁଥିଲା, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। 9 ବ୍ରେଭ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ୱେର୍ କାଉଣ୍ଟେଡ୍। 9ଟା ବ୍ରେଭ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, 9ଟା ବ୍ରେଭ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଥର ସେ ସାହସ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା। କେତେଥର? 9 ଥର, 9 ଟାଇମ୍ସ ହେଲା, ମନେ ରଖିଟା। 9 ଥର ବହୁତ ଥର ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସିଓର କ୍ରାଇଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୁଲିଶ ଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ନୋ ମୋର୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ। ଆଉ ରାଜା ଭାବିଲେ, ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତଳେ ଶୋଇକି, ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲିଶ ମାନେ କ'ଣ, ବୋକା। ତେଣୁ ବୋକା ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ଆଉ ବୋଧେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ଆଉ ବୋଧେ ସେ ଚଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। when it toil so hard to reach and climb and tumbles every time। ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କହୁଛି when it toils so hard to reach and climb and tumbles every time but of the insect went once more। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଖସୁଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କଣ ହଉଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେ ପ୍ରତି ଥର ଖସି ପଡୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ବଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ପ୍ରତି ଥର କଣ ହଉଥିଲା, ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା। କିଏ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବା ତାର ଜାଗାରେ ବା ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବା ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଟମ୍ବଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ମାନେ ପ୍ରତି ଥର ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଆ, ଖସି ପଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି ଟମ୍ବଲ୍ସ, ବୁଝିଲା। ପ୍ରତି ଥର ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍। କିନ୍ତୁ it is an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. O say, will he lose or win it? ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଖସି ପଡୁଥିଲା ତଳକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 9 ଥର ଟ୍ରାଏ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଏଟା ମୂର୍ଖଟା, ଆଉ ଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ବୋଧେ, ଆଉ କ'ଣ, ଏ ମୂର୍ଖଟା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ନାହିଁ ମାନେ ବୋକାଟା, ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିଲା। ପୁଲିସ ମାନେ କ'ଣ, ବୋକାଟା, ପୁଲିସ ମାନେ ବୋକା, ମୂର୍ଖ ନାହିଁ, ବୋକାଟା, ଆଉ ଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ବୋଧେ ଆଉ। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍। ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ କୀଟ, ବା ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ବୁଢ଼ିଆଣୀ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଂସିୟସ୍ ଟାଇମ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଂସିୟସ୍ ଟାଇମ୍। ଆଂସିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆଂସିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଂସିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତାଜନକ, ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ଚିନ୍ତାଜନକ, ବୁଝିଲା, ଚିନ୍ତାଜନକ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଂସିୟସ୍ ମିନିଟ୍, ଏହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଜନକର ସମୟ ବା ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ। ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫୁଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ କବୱେବ୍ ଡୋର୍। ତାର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲର ଦ୍ୱାର, ଡୋର ମାନେ କ'ଣ, ଦ୍ୱାର ବା ବନ୍ଧ, ମାନେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଦୂରରେ ସେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୁଟ ଦୂରରେ ସେ ଅଛି। ତାହେଲେ କୁହ, ଓ ସେ ୱିଲ୍ ହି ଲୁଜ୍ ଅର୍ ୱିନ୍ ଇଟ୍। ସେ କ'ଣ ହାରିବ ନା ସେ ଜିତିବ, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହ। steadily inch by inch higher and higher he got। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଞ୍ଚି ପରେ ଇଞ୍ଚି ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଗଲା ବା ଆହୁରି ଉପରକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। and a bold little run at the very last page put him into his native spot। ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୋଟେ ସାହସ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ବୁଝିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଯୋଉ କହନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଜୋର ଲଗେଇଦବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ସେ ଜୋର ଲଗେଇଦେଲା ଏବଂ ଜୋର ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜାଲ ଘରେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ହେଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲା
বা ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଘରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବ୍ରାଭୋ ବ୍ରାଭୋ ଦି କିଙ୍ଗ କ୍ରାଏଡ୍ ଆଉଟ୍, ବାଃ ବାଃ କହିକି ରାଜା ଚିତ୍କାର କଲେ। କ୍ରାଏଡ୍ ମାନେ କାନ୍ଦିବା ହବନି, କ'ଣ କଲେ? ଚିତ୍କାର କଲେ, ଚିତ୍କାର କରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ରାଜା ଚିତ୍କାର କଲେ ଅଲ୍ ଅନର ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟ୍ରାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନର ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦି ସ୍ପାଇଡର ଅଫ୍ ଦେୟାର ଡିଫାଇଡ୍ ଡିସ୍ପାୟାର। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠାରେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ଥିଲା ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ନିରାସ୍ତକୁ କହିଛି। ସେ ଯୋଉ ନିରାଶ ହଉଥିଲା, ଡିସ୍ପାୟାର ମାନେ କ'ଣ? ନିରାଶ ହେବା। ନିରାଶକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଡିଫାଇଲ୍ଡ କରିଛି। ଡିଫାଇଲ୍ଡ ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଓକେ, ଇ କଙ୍କର୍ଡ, କଙ୍କର୍ଡ ମାନେ ଜିତିବା ବା ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ମାନେ କଙ୍କର ହେଇଯିବା ବା ଜିତିଯିବା। ଓକେ, ସେ କଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ବା ସେ ଜିତି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ସୁଡଣ୍ଟ ଆଇ, ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯଦି ଜିତିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଜିତି ପାରିବିନି? ରାଜା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯଦି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଜିତିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଜିତି ପାରିବିନି? ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେଷ୍ଟ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କଲେ? ବୁଷ୍ଟ କଲେ। ବୁଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଦୃଢ଼ କରିବା, ଦୃଢ଼ କରିବା। ଓକେ, ଦୃଢ଼ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ଗସିପ୍ସ ଟେଲ୍ ଦି ଟେଲ୍, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗସିପ୍ସଟା, ଗସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଲୋକ କଥାଟା, ଟେଲ୍ ଦି ଟେଲ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆମକୁ କହିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ଆଜ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବିଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍, ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, ରାଜା ପୁଣି କହିଲେ ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ଜିତିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଜିତି ପାରିବିନି? ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍, ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଓକେ, ଆଗକୁ ଲେଖିଲେ କିଏ? ନା ଏଲିଜା କୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ଏବଂ ଆର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ତୁମେ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିପାରିବ। ଓକେ, ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ୱାର୍ଡ ମିନିଂଟାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବ ଏଠି। ଯେମିତି ଗସିପ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗପସପ କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ଲୋକ କଥା। ବ୍ରେସ୍ ମାନେ ଦୃଢ଼ କରିବା। କଙ୍କର ମାନେ ଜିତିବା। ଡିଫାଇଲ୍ ମାନେ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ନେଟିଭ୍ କଟ୍ ମାନେ ନିଜର ରହିବା ସ୍ଥାନ ବା ଜାଲ। ଆଙ୍କ୍ସିୟସ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯିବା। ତାପରେ ଟିମ୍ବଲ୍ସ ମାନେ ଖସି ପଡ଼ିବା। ଟଏଲ୍ସ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଟ୍ରାଇ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିବା ଉପରକୁ। ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଚାଲିବା ବା ପାଦ ପକାଇବା। ଡେଲିକେଟ୍ ମାନେ କୋମଳ। ଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବା ଅଚେତ ହୋଇଯିବା। ଡିଜି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବା। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଅଟର ମାନେ କହିବା ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସ୍ଲିପରି ସ୍ପ୍ରଲ୍ ମାନେ ପିଛଳ ଭାବେ ଖସି ପଡ଼ିବା। ଏଣ୍ଡେଭର ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଡିଭାଇନ୍ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା ବା ଜାଣିବା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପଣ୍ଡଟ୍ ମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗ୍ରିଭ୍ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେବା। ଡିସ୍ପାୟାର ମାନେ ନିରାଶା। ତାପରେ ସକ୍ସିଡ୍ ମାନେ ସଫଳ ହେବା। ଡିଡ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ। କ୍ରାଉନ୍ ମାନେ ମୁକୁଟ। ମୋନାର୍କ ମାନେ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ଯୋଉ କହୁଛେ। ଫ୍ଲଙ୍ଗ ହିମସେଲ୍ଫ ଡାଉନ୍ ମାନେ, ଫ୍ଲଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଫ୍ଲାଇଂ। ଫ୍ଲାଇଂ ମାନେ, ଫ୍ଲାଇଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆମର ଫୋପାଡ଼ିବା, ଫୋପାଡ଼ିବା। ବୁଝିଲା? ବା ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକି ଯୋଉ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କହୁଛେ, ପୁରା ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବା କୁହନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଂ। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।